خوش آمدید میرے چینل دی انٹولڈ اسٹوریز پر۔ یہ چینل کہانیوں کا خزانہ ہے جہاں آپ کو ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی اور دلچسپ کہانی سننے کو ملے گی۔ ٹیک سنگ میں جھنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلی میں رانا اقرار رہتی تھی۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے آس قطع پر بورنگ کر ارکھی تھی، ساتھ ہے امرودانو لحالمو جیسی پہلدار درخت بھی لگا رکھی تھی۔ باقی کی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھی۔ رانا اقرار کی کمبی میں بیگم اقرار کے علاوہ دعا فوزیے اور سارا نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا ساحر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتی ہوئی انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کہاتے کھلوائی تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمریہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کی ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکی تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کی ہاتھ پیلی کر دی۔ بیٹیوں کی شادی کی کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی اقراہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ رانا اقرار نے پہلی ٹوبا ٹیک سنگا میں اس کا علاج کروایا۔ فائدہ نہ ہوا تو اقراہ کو علاج کرانا فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئی۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقراہ صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کمبی کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئی۔ ان دنوں ساحر 30 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5-7 سال یوں ہی گزر گئی۔ اب فوزیہ لڑ نہیں رہی تھی۔ گزرتی وقت کی ساتھ بھری پوری جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش ساحر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بھو آ جائے۔ اس طرح باپ بیٹی کی دقت نہیں ہوئی، مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شازیب بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواب دیکھنے لگی تھی۔ شازیب پڑوس میں رہنے والی محسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی آڑت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کی ناطی شازیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتہ کو مانتی بھی تھی، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئی۔ رانا اقرار اور ساحر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شازیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا الباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شازیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پیشانی پر شکنے پڑنے لگے۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد ساحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شازیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شازیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شازیب سے پیار تو کرتی تھی، مگر گھر والوں کا الحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھنکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروانا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شازیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شازیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے
फिर मंडी चला जाता है। रोज दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं, उसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन साहिर मंडी से ही शाजिब के पीछे लग गया। शाजिब का ताक़ब करते हुए वो महल्ले तक आ गया। उसने देखा कि शाजिब ने पहले चारों तरफ का जायजा लिया, उसके बाद मुतमईन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। उसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने तरफ का जायजा लिया। जब कहीं नजर नहीं आया तो उसने दरवाजे अंदर से बंद कर लिया। साहिर शाजिब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, उसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कंडी पैटना शुरू कर दी। कुछ मुड़ तो लगा, मगर फौजिया ने बदवासी के आलम में दरवाजा खोल दिया। साहिर ने उसे खूब पैता। इसके बाद फोन करके बाप को बुला लिया। राना इकरार घर आया तो उसने बेटी पर हाथ नहीं उठाया, मगर संजीदगी से बोला, बेटी मैं तुम पर एतबार करता था, क्या खूब सलाह दिया है तुमने मेरे एतमाद और यकीन का। तुम्हारी करनी से आज मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। उसके बाद वो भी दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगा। बाप के आंसुओं ने वह काम किया जो दुनिया की दूसरी कोई ताकत नहीं कर सकती थी। किम्बे की आबरू बरकरार रखने के लिए फौजिया ने लम्हे भर में शाजिब को भूल जाने का फैसला कर लिया। उसी अहद के साथ वो बाप से लपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बाबा, उसने बाप से अहद करते हुए कहा। वादा करती हूं आइंदा कभी शाजिब से ताल्लुक नहीं रखूंगी। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। राना इकरार और साहिर को एहसास हुआ कि हकीकत में वो पछतावे के आंसू बहा रही है, तो इन लोगों ने सच्चे दिल से फौजिया को माफ कर दिया। फौजिया ने भी जो वादा किया था उस पर कायम रही। उसने शाजिब से मिलना और फोन पर बात करना, यहाँ तक कि उसकी शक्ल तक देखना बंद कर दिया। फौजिया की बेवफाई और बेरखी से शाजिब तड़प उठा। वो फौजिया को दिल की गहराइयों से चाहता था और शादी करके जिंदगी गुजारने का इरादा रखता था। उसने फौजिया के बदले हुए रवैये को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सारी कोशिशें राइयां गईं। उधर राना इकरार ने फौजिया के लिए काबिल रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये कोशिश जल्द रंग लाई और समंदरी गांव के दलदार का बेटा इरफान उनके दिल को भा गया, तो रिश्ता भी तय हो गया। शादी की तारीख 18 मई 2015 भी तय हो गई। इस दिन से ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। घर के सामने मैदान में पंडाल लगाया गया, स्टेज बना मेज़ कुर्सियां लगाई गईं, हलवाई भी पकवान बनाने आ गए। राना इकरार और साहिर सबके पास जा जाकर तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धंधला का फैलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। रेस्ट हाउस से पल पल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। इस खबर से मेजबानों में भी जोश मुसरत की लार दौड़ गई। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर में बैठी थी। उसके पास उसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते ही फौजिया ये दुआ से बोली, बाजी मुझे रफा हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इसरार किया तो बोली, अच्छा जा, जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली हो तो दुल्हन का बाहर जाना मनहूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा लोटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। जो कि सब अपनी अपनी धन में मुसद थे, उसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू होने लगी। दूल्हा के बाद फौजिया से दस्तखत कराने की बारी आई, लेकिन दुल्हन तो वहां थी ही नहीं। दा की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मकाम पर फौजिया जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से उसने पीठ के जख्मों को दबा रखा था। फिर भी खून तेजी से बह रहा था। टार्च की रोशनी में लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहां गायब हो गई। हर तरफ तलाश शुरू हुई तो फौजिया की हालत लम्हा बह लम्हा बिगड़ रही थी। उसलिए आनन फानन उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया।
जहां इब्तदाई मायने में ही उसे मर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लौट गई बगैर दिलहन के। हादिसे की इत्तला पुलिस को दे दी गई तो मंटो में इलाकाई थाना सोल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहील मां दीगर पुलिस वालों के साथ मौका पर पहुंच गए। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कुछ साजिश ने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी जहन इस सान्हे को कबूल करने को तैयार न था। जहां कुछ लम्हे कबल खुशियां थीं, अब वहां मातम हो रहा था। FIR न मालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कट्टी, मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाजीब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। 6 रोज बाद पुलिस ने शोरकोट मोड़ से शाजीब को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछगछ की गई तो उसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी। असली ये शादी वाले दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई तो उसकी पॉल पटी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डरकर वो घबरा गई। मेरा इरादा उसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया उसके लिए राजी नहीं हुई। लिहाजा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद वो रोने लगा। रोते रोते बोला, फौजिया मर गई, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं और उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। शाजीब की निशानदही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे उसने फौजिया को फोन करके धमकाया था। 9 मई को शाजीब को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तादिम तहरीर शाजीब जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जर्म की दास्तान बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।